Hello everyone, welcome to YT's Competitive World. In today's video, we are covering Andhra Pradesh geography after the formation of new districts. We will cover important geographical features like rivers, hills, forests, climate, soils, and newly formed district boundaries. As you all know, Andhra Pradesh now has 26 districts and it has brought many changes in the geographical divisions. This video is very important for aspirants. Many questions are now being asked based on the new districts formation. So it's time to update our knowledge. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. If you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. And also don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Please like చేయండి, share చేయండి, subscribe చేయండి. Without any delay, let's get into the video. Let's start with the first question. What is the state bird of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh రాష్ట్ర పక్షి ఏది? ఆప్షన్ ఏ రోస్ట్రింగ్ పారాకీట్, గులాబీ రంగు చిలక. ఆప్షన్ బి పీజియన్ పావురం. ఆప్షన్ సి వల్చర్ రాబందు. ఆప్షన్ డి స్పారో పిచ్చుక. And the answer is option E. Roasting parakeet is the correct answer. Gulabi rangu chilaka is the correct answer. Andhra Pradesh రాష్ట్ర పక్షి గులాబీ రంగు చిలక. Second question. Percentage of Andhra Pradesh in the country based on area. దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తీర్ణం శాతం ఎంత? ఆప్షన్ E 5.8%. Option B 5.6%. Option C 4.87%. Option D 4.9%. And the answer is option C 4.87% is the correct answer. దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తీర్ణ శాతం 4.87%. Question number 3. How many states are having border with Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని రాష్ట్రాలు సరిహద్దు కలిగి ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 3, ఆప్షన్ బి 4, ఆప్షన్ సి 5, ఆప్షన్ డి 6. And the answer is option C 5 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 రాష్ట్రాల సరిహద్దు కలిగి ఉన్నాయి. 5 border states of Andhra Pradesh. They are Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Chhattisgarh and Telangana. Question number 4. Kolleru Lake extends into the which district of Andhra Pradesh? కొల్లేరు సరస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో విస్తరించి ఉంది? ఆప్షన్ ఏ వెస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, ఆప్షన్ సి ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఆప్షన్ డి ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్. And the answer is option D. ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ is the correct answer. కొల్లేరు సరస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు జిల్లాలో విస్తరించి ఉంది. Question number 5. The landform protecting the Vishaka port from the collision and siltation problem from the sea waves of Bay of Bengal. బంగాళాఖాత సముద్ర అలల తాకిడికి మరియు సిల్టేషన్ సమస్య నుండి విశాఖ ఓడరేవును రక్షించే భూరూపం? ఆప్షన్ ఏ యారడా హిల్స్, ఆప్షన్ బి డాల్ఫిన్ నోస్, ఆప్షన్ సి రిషికొండ హిల్స్, ఆప్షన్ డి ఆర్కే బీచ్. And the answer is option B. Dolphin nose is the correct answer.
బంగాళాఖాత సముద్రం అలల తాకిడికి మరియు సిల్టేషన్ సమస్య నుండి విశాఖ ఓడరేవును రక్షించే భూరూపం డాల్ఫిన్ నోస్, డాల్ఫిన్ ముక్కు. Question number 6. Who is the creator of state official emblem? రాష్ట్ర అధికార చిహ్నం సృష్టికర్త ఎవరు? ఆప్షన్ సూరిశెట్టి ఆంజనేయులు. ఆప్షన్ బి శంకరంబాడి సుందరాచారి. ఆప్షన్ సి పింగళి వెంకయ్య. ఆప్షన్ డి బి పటాభి సీతారామయ్య. And the answer is option E. Surisetti Anjaneyulu is the correct answer. Surisetti Anjaneyulu is the creator of state official emblem. Question number 7. What is the name of the lagoon located at where the river Penna enters into the sea? పెన్నా నది సముద్రంలో కలిసే చోట ఉన్న సరస్సు పేరు ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ కొల్లేరు. ఆప్షన్ బి తిమ్మలేరు. ఆప్షన్ సి రామేలేరు. ఆప్షన్ డి పులకేట్. And the answer is option D. Pulaked is the correct answer. పెన్నా నది సముద్రంలో కలిసే చోటు ఉన్న సరస్సు పేరు పులకేటు లేక్. Question number 8. Which of the following rock system in Andhra Pradesh landmass is the oldest one? ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగంలో కింది వాటిలో అత్యంత పురాతనమైన రాతి వ్యవస్థ ఏది? ఆప్షన్ ఏ ధరావర్ రాక్స్. ఆప్షన్ బి కడప రాక్స్. ఆప్షన్ సి కర్నూల్. ఆప్షన్ డి రాజమండ్రి. And the answer is option E. ధరావర్ రాక్స్ is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగంలో ధరావర్ రాక్స్ అత్యంత పురాతనమైన రాతి వ్యవస్థ. Question number 9. Which of the following tree will use a soft wood used in making in కొండపల్లి toys? కొండపల్లి బొమ్మల తయారీలో ఉపయోగించే మెత్తని కలపను ఈ క్రింది చెట్లలో ఏది ఇస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ రెడ్ శాండర్. ఆప్షన్ బి డియోదర్. ఆప్షన్ సి వైట్ శాండర్. ఆప్షన్ డి బ్లాక్ శాండర్. And the answer is option C. White sander is the correct answer. తెల్ల ఇసుక రాయి is the correct answer. కొండపల్లి బొమ్మల తయారీలో ఉపయోగించే మెత్తని కలపను వైట్ శాండర్ చెట్ల నుండి తీసుకుంటారు. Question number 10. Rentacinthela in Palanadu district experiences highest temperature in the state during which month? పలనాడు జిల్లాలోని రెంటచింతలలో ఏ నెలలో రాష్ట్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ మార్చ్. ఆప్షన్ బి ఏప్రిల్. ఆప్షన్ సి మే. ఆప్షన్ డి జూన్. And the answer is option C. May is the correct answer. పలనాడు జిల్లాలోని రెంటచింతలలో మే నెలలో రాష్ట్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది. Question number 11. Which district of Andhra Pradesh receives highest average amount of rainfall? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో సగటు వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ఈస్ట్ గోదావరి. ఆప్షన్ బి వెస్ట్ గోదావరి. ఆప్షన్ సి కోనసీమ. ఆప్షన్ డి నెల్లూరు. And the answer is option C. కోనసీమ is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోనసీమ జిల్లాలో సగటు వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
Question number 12. Which of the following river is also called as Lagulya? క్రింది వాటిలో ఏ నదిని లగుల్య అని కూడా పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ వంశధార, ఆప్షన్ బి నాగావళి, ఆప్షన్ సి పెన్నా, ఆప్షన్ డి గుండ్లకమ్మ. And the answer is option B. నాగావళి is a correct answer. నాగావళి నదిని లగుల్య అని కూడా పిలుస్తారు. Question number 13. Which of the following places experience lowest temperature in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే ప్రదేశాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ ఆరవ్, ఆప్షన్ బి హార్స్లీ హిల్స్, ఆప్షన్ సి లంబసింగి, ఆప్షన్ డి మదనపల్లి. And the answer is option C. లంబసింగి is a correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే ప్రదేశం లంబసింగి. Question number 14. Which district of Andhra Pradesh receives highest amount of rainfall due to the northeast monsoon? ఈశాన్య ఋతుపవనాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో అత్యంత వర్షపాతం నమోదవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ తిరుపతి, ఆప్షన్ బి నెల్లూరు, ఆప్షన్ సి చిత్తూరు, ఆప్షన్ డి అనంతపురం. And the answer is option C. నెల్లూరు is the correct answer. ఈశాన్య ఋతుపవనాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలో అత్యంత వర్షపాతం నమోదవుతుంది. Question number 15. Which of the following river is popularly called as lifeline of the రాయలసీమ? ఈ క్రింది నదులలో ఏది రాయలసీమ జీవనాధారం అని ప్రసిద్ధి చెందింది? ఆప్షన్ ఏ తుంగభద్ర, ఆప్షన్ బి పెన్నా, ఆప్షన్ సి స్వర్ణముఖి, ఆప్షన్ డి చిత్రావతి. And the answer is option B. Penna is the correct answer. Penna river is popularly called as lifeline of the Rayalaseema. Question number 16. Which district of Andhra Pradesh receives lowest amount of rainfall? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే జిల్లా ఏది? ఆప్షన్ ఏ తిరుపతి, ఆప్షన్ బి నెల్లూరు, ఆప్షన్ సి చిత్తూరు, ఆప్షన్ డి నంద్యాల. And the answer is option D. నంద్యాల is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే జిల్లా నంద్యాల. Question number 17. The summer showers in the state has been called by which of the following names? రాష్ట్రంలోని వేసవి జల్లులను ఈ క్రింది పేర్లలో ఏది పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ ఏరువాక, ఆప్షన్ బి జాబిలి, ఆప్షన్ సి నెలవంక, ఆప్షన్ డి తొలి జల్లు. And the answer is option E. ఏరువాక is the correct answer. రాష్ట్రంలోని వేసవి జల్లులను ఏరువాక అని పేరుతో పిలుస్తారు. Question number 18. The soils in the state mainly suffers from which of the following deficiency? రాష్ట్రంలోని నేలలు ప్రధానంగా క్రింది వాటిలో దేని లోపంతో బాధపడుతున్నాయి? ఆప్షన్ ఏ ఐరన్, ఆప్షన్ బి ప్రాస్పరస్, ఆప్షన్ సి జింక్, ఆప్షన్ డి నైట్రోజన్. And the answer is option C. జింక్ is the correct answer. రాష్ట్రంలోని నేలలు ప్రధానంగా జింక్ లోపంతో బాధపడుతున్నాయి.
Question number 19. Which river basin has the largest area under black soil? ఏ నది పరివాహక ప్రాంతంలో నల్ల నేలలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ కృష్ణ, ఆప్షన్ డి గోదావరి, ఆప్షన్ సి వంశధార, ఆప్షన్ డి పెన్నా. And the answer is option A. Krishna is the correct answer. కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో నల్ల నేలలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. Question number 20. Which district of Andhra Pradesh has largest area under desert soil? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లా ఎడారి నేలలో అత్యధిక విస్తీర్ణం కలిగి ఉంది? ఆప్షన్ ఏ అనంతపురం, ఆప్షన్ బి పల్నాడు, ఆప్షన్ సి శ్రీకాకుళం, ఆప్షన్ డి ప్రకాశం. And the answer is option A. అనంతపురం is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాలో ఎడారి నేలలో అత్యధిక విస్తీర్ణం కలిగి ఉంది. Question number 21. When did Andhra Pradesh Forest Development Corporation was set up? ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ ఎప్పుడు స్థాపించబడింది? ఆప్షన్ ఏ 1974, ఆప్షన్ బి 1978, ఆప్షన్ సి 1975, ఆప్షన్ డి 1976. And the answer is option A. 1974 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ 1974లో స్థాపించబడింది. Question number 22. పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ located in which of the following districts of Andhra Pradesh? పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కింది ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ వెస్ట్ గోదావరి ఏలూరు, ఆప్షన్ బి ఏలూరు అల్లూరి, ఆప్షన్ సి ఎన్టీఆర్ ఈస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ డి కాకినాడ ఈస్ట్ గోదావరి. And the answer is option D. ఏలూరు అల్లూరి is the correct answer. పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు అల్లూరి జిల్లాలో ఉంది. Question number 23. Which of the following one is the rare bird in Andhra Pradesh? ఈ క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరుదైన పక్షి ఏది? ఆప్షన్ ఏ బ్లూ బస్టర్డ్, ఆప్షన్ బి పెలికాన్ కార్నిస్, ఆప్షన్ సి సైబేరియన్ కార్నిస్, ఆప్షన్ డి జర్దన్ కర్సర్. And the answer is option D. Jardin cursor is the correct answer. Question number 24. Which is the largest wildlife sanctuary in the state? రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం ఏది? ఆప్షన్ ఏ కొరింగ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ, ఆప్షన్ బి గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ, ఆప్షన్ సి రాజీవ్ గాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ, ఆప్షన్ డి రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. And the answer is option C. రాజీవ్ గాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ is the correct answer. రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం రాజీవ్ గాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ is the correct answer. Question number 25. Andhra Pradesh Biodiversity Board was set up in which year under section 22(1) of the Biological Diversity Act 2002? జీవ వైవిధ్య చట్టం 2002లో సెక్షన్ 22(1) ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవ వైవిధ్య బోర్డును ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు? ఆప్షన్ ఏ 2002, ఆప్షన్ బి 2003,
ఆప్షన్ సి 2004, ఆప్షన్ డి 2006. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 2006 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జీవ వైవిధ్యం చట్టం 2002లో సెక్షన్ 22(1) ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవ వైవిధ్య బోర్డును 2006లో ఏర్పాటు చేశారు. Question number 26. Which of the following river flows towards north in Andhra Pradesh? ఈ క్రింది వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరం వైపు ప్రవహించే నది ఏది? ఆప్షన్ ఏ స్వర్ణముఖి, ఆప్షన్ బి జంజావతి, ఆప్షన్ సి వంశధార, ఆప్షన్ డి మాచ్కొండ్. And the answer is option D. Machkund is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తరం వైపు ప్రవహించే నది మాచ్కొండ్. Question number 27. Sri Srikalahasteswara temple located in which of the following river bank? శ్రీ శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవాలయం క్రింది వాటిలో ఏ నది ఒడ్డున ఉంది? ఆప్షన్ ఏ స్వర్ణముఖి, ఆప్షన్ బి జంజావతి, ఆప్షన్ సి వంశధార, ఆప్షన్ డి మాచ్కొండ్. And the answer is option A. స్వర్ణముఖి is the correct answer. శ్రీ శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవాలయం స్వర్ణముఖి నది ఒడ్డున ఉంది. Question number 28. Duduma waterfall located on which of the following river? డుడుమ జలపాతం క్రింది వాటిలో ఏ నదిపై ఉంది? ఆప్షన్ ఏ మహేంద్ర తనయ, ఆప్షన్ బి గోస్తాని, ఆప్షన్ సి మాచ్కొండ్, ఆప్షన్ డి స్వర్ణముఖి. And the answer is option C. Machkund is the correct answer. Duduma waterfall located on Machkund river. Question number 29. In between which of the following tributaries of river Godavari the Konaseema delta is extending? గోదావరి నదికి సంబంధించిన క్రింది ఏ ట్రిబ్యూటరీల మధ్య కోనసీమ డెల్టా విస్తరించి ఉంది? ఆప్షన్ ఏ వశిష్ట అండ్ భరద్వాజ్, ఆప్షన్ బి కౌశిక అండ్ ఆశ్రయ, ఆప్షన్ సి వశిష్ట అండ్ గౌతమి, ఆప్షన్ డి తుల్య అండ్ భరద్వాజ్. And the answer is option C. Vasishtha and Gautami is the correct answer. గోదావరి నదికి సంబంధించిన వశిష్ట అండ్ గౌతమి ట్రిబ్యూటరీల మధ్య కోనసీమ డెల్టా విస్తరించి ఉంది. Question number 30. River Gundlakama flows through in which of the following districts? గుండ్లకమ్మ నది ఈ క్రింది ఏ జిల్లాలో ప్రవహిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ నంద్యాల, ఆప్షన్ బి ప్రకాశం, ఆప్షన్ సి గుంటూరు, ఆప్షన్ డి ఆల్ ది అబోవ్. And the answer is option D. All the above is the correct answer. గుండ్లకమ్మ నది నంద్యాల, ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లా గుండా ప్రవహిస్తుంది. Question number 31. Which of the following rivers are the tributaries of river Penna? క్రింది నదులలో పెన్నా నదికి ఉపనదులు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ జయమంగళం అండ్ సగిలేరు, ఆప్షన్ డి చిత్రావతి, ఆప్షన్ సి చేయూరు, ఆప్షన్ డి ఆల్ ది అబోవ్. And the answer is option D. All the above is the correct answer. పై ఉన్నవన్నీ. క్రింది నదులలో పెన్నా నదికి ఉపనదులు జయమంగళం అండ్ సగిలేరు, చిత్రావతి, చేయూరు. Question number 32. As of April 2025, what is the installed power capacity of Simhadri power plant in Vizag of Andhra Pradesh?
ఏప్రిల్ 2025 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైజాగ్లోని సింహాద్రి పవర్ ప్లాంట్ స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1000 megawatts, ఆప్షన్ బి 1500 megawatts, ఆప్షన్ సి 2000 megawatts, ఆప్షన్ డి 2500 megawatts. And the answer is option C. 2000 megawatts is the correct answer. ఏప్రిల్ 2025 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైజాగ్లోని సింహాద్రి పవర్ ప్లాంట్ స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం 2000 మెగావాట్లు. Question number 33. Bauxite reserves in Andhra Pradesh are mainly found in which of the following geographical formations? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బాక్సైట్ నిల్వలు ప్రధానంగా కింది భౌగోళిక నిర్మాణంలో ఏ ప్రాంతంలో కనిపిస్తాయి? ఆప్షన్ సర్కార్ కోస్ట్, ఆప్షన్ బి రాయలసీమ ప్లాట్యూ, ఆప్షన్ సి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, ఆప్షన్ డి కృష్ణా బేసిన్. And the answer is option C. Eastern Ghats is the correct answer. Bauxite reserves in Andhra Pradesh are mainly found in Eastern Ghats. Question number 34. As per the report published by the Indian Meteorological Department, observed rainfall variability and changes over Andhra Pradesh state. Which of the following parts of Andhra Pradesh receives the least rainfall annually? భారత వాతావరణ శాఖ ప్రచురించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వర్షపాతం వైవిధ్యం మరియు మార్పులు నివేదిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ క్రింది ప్రాంతాలలో ఏటా అత్యల్ప వర్షపాతం పొందుతుంది? ఆప్షన్ నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్ర, ఆప్షన్ సౌత్ కోస్టల్ ఆంధ్ర, ఆప్షన్ సి సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్, ఆప్షన్ డి సౌత్ వెస్టర్న్ రీజన్. And the answer is option D. Southwestern region. నైరుతి ప్రాంతం is the correct answer. భారత వాతావరణం శాఖ ప్రచురించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వర్షపాతం వైవిధ్యం మరియు మార్పులు నివేదిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నైరుతి ప్రాంతాలలో ఏటా అత్యల్ప వర్షపాతం పొందుతుంది? Question number 35. Which geological feature are the Sheshachalam Hills in Andhra Pradesh known for? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శేషాచలం కొండలు ఏ పర్యావరణ లక్షణానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి? ఆప్షన్ ఏ డెజర్ట్ వెజిటేషన్, ఆప్షన్ బి వెట్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్, ఆప్షన్ సి డ్రై డిసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్, ఆప్షన్ బి mangrove forest. And the answer is option C. Dry deciduous forest is the correct answer. Question number 36. The headquarters of Krishna Agro-Climatic Region located at? కృష్ణా వ్యవసాయ వాతావరణ ప్రాంతం యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ ఏ అనకాపల్లి, ఆప్షన్ బి నంద్యాల, ఆప్షన్ సి లామ్, ఆప్షన్ డి చీరాల. And the answer is option C. Lam is the correct answer. The headquarters of Krishna Agro-Climatic Region is located at Lam. Question number 37. In which of the following districts of Andhra Pradesh is Krishnapatnam Port located? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో కృష్ణపట్నం ఓడరేవు ఉంది? ఆప్షన్ ఏ చిత్తూరు, ఆప్షన్ బి ఈస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ సి నెల్లూరు, ఆప్షన్ డి వెస్ట్ గోదావరి. And the answer is option C. నెల్లూరు is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలో కృష్ణపట్నం ఓడరేవు ఉంది. Question number 38. Under the Andhra Pradesh irrigation sector,
What is the objective of the Pattisima Lift Irrigation Project? ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిపారుదల రంగం కింద పట్టుసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం ఏమిటి? ఆప్షన్ లింక్ కృష్ణా అండ్ పెన్నా రివర్స్. ఆప్షన్ లింక్ ది గోదావరి అండ్ కృష్ణా రివర్స్. ఆప్షన్ సి ప్రొవైడ్ ఇరిగేషన్ టు రాయలసీమ. ఆప్షన్ డైవర్ట్ వాటర్ టు తెలంగాణ. And the answer is option B, link Godavari and Krishna rivers. ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిపారుదల రంగం కింద పట్టిసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క లక్ష్యం గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులను అనుసంధానించడం. Question number 39. In the 2023 to 2024 forest fire season, Andhra Pradesh recorded the highest forest area affected by fire in India. What was the extent of the area impacted? 2023-24 అటవీ కార్చిచ్చురు సీజన్లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన అటవీ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నమోదైంది. ప్రభావితమైన ప్రాంతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 3126.87 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఆప్షన్ బి 4215.30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఆప్షన్ సి 5286.76 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఆప్షన్ డి 6145.82 స్క్వేర్ కిలోమీటర్. And the answer is option C, 5286.76 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ is the correct answer. 2023-24 అటవీ కారుచిచ్చుల సీజన్లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన అటవీ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నమోదైంది. ప్రభావితమైన ప్రాంతం 5286.76 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు. Question number 40. The total length of the Pennar River from the head of its outfall into the Bay of Bengal is 597 kilometers. It flows how many kilometers in Andhra Pradesh? పెన్నార్ నది ప్రధాన భాగం నుండి బంగాళాఖాతంలోకి కలిసే వరకు మొత్తం పొడవు 597 కిలోమీటర్లు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది? ఆప్షన్ 61 kilometers. Option B 236 kilometers. Option C 431 kilometers. Option D 536 kilometers. And the answer is option D 536 kilometers is the correct answer. పెన్నార్ నది ప్రధాన భాగం నుండి బంగాళాఖాతంలో కలిసే వరకు మొత్తం పొడవు 597 కిలోమీటర్లు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో 536 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది. Question number 41. Beach name Perupalam is located in which of the following districts of Andhra Pradesh? Perupalam beach Andhra Pradeshలోని ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ వెస్ట్ గోదావరి. ఆప్షన్ బి ఈస్ట్ గోదావరి. ఆప్షన్ సి కోనసీమ. ఆప్షన్ డి నెల్లూరు. And the answer is option E, West Godavari is the correct answer. పేరుపాలెం బీచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఉంది. Question number 42. The Kobada nuclear power plant is a nuclear power plant in reconstruction in Ranasthalam of which district? కొవ్వాడ అణు విద్యుత్ కేంద్రం ఏ జిల్లాలోని రణస్థలంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అణు విద్యుత్ కేంద్రం? ఆప్షన్ ఏ విజయనగరం. ఆప్షన్ బి శ్రీకాకుళం. ఆప్షన్ సి వైజాగ్. ఆప్షన్ డి ఈస్ట్ గోదావరి. And the answer is option B, శ్రీకాకుళం is the correct answer. కొవ్వాడ అణు విద్యుత్ కేంద్రం శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని రణస్థలంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అణు విద్యుత్ కేంద్రం. Question number 43.
Arrange the following wildlife sanctuaries in a chronological order according to the year of their legal recognition. కింద వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలను వాటి చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లభించిన సంవత్సర ప్రకారం కాలక్రమానుసారం అమర్చండి. 1. రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. 2. కౌండిన్య వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. 3. నేలపట్టు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. 4. కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. Option A 1, 2, 3 and 4. Option B 3, 1, 2 and 4. Option C 2, 1, 4 and 3. Option D 4, 1, 2 and 3. And the answer is option B 3, 1, 2 and 4 is the correct answer. 3. Nelapattu Wildlife Sanctuary, Rolapadu Wildlife Sanctuary, Kaundinya Wildlife Sanctuary and Kolleru Wildlife Sanctuary. Question number 44. As of 31st May 2025, how many agroclimatic zones does Andhra Pradesh have? 2025 మే 31 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్ని వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 4, ఆప్షన్ బి 5, ఆప్షన్ సి 8, ఆప్షన్ డి 7. And the answer is option D 7 is the correct answer. 2025 మే 31 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 7 వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలు ఉన్నాయి. Question number 45. As of April 2025, which of the following power projects in Andhra Pradesh is the largest thermal power station by capacity? ఏప్రిల్ 2025 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కింది విద్యుత్ ప్రాజెక్టులలో ఏది సామర్థ్యం పరంగా అతిపెద్ద థర్మల్ పవర్ స్టేషన్? ఆప్షన్ రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. ఆప్షన్ బి సింహాద్రి సూపర్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్. ఆప్షన్ సి డాక్టర్ నార్ల తాతారావు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్. ఆప్షన్ డి కృష్ణపట్నం అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్రాజెక్ట్. And the answer is option C. Dr. Narla Tatarao Thermal Power Station is the correct answer. As of April 2025, Dr. Narla Thermal Power Project in Andhra Pradesh is the largest thermal power station by capacity. Question number 46. Which of the following is the name of a tiger reserve in Andhra Pradesh? కింది వాటిల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని టైగర్ రిజర్వ్ పేరు ఏది? ఆప్షన్ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం. ఆప్షన్ బి శేషాచలం. ఆప్షన్ సి నల్లమల. ఆప్షన్ డి రంప. And the answer is option E. Nagarjuna Sagar Srisailam is the correct answer. Nagarjuna Sagar Srisailam is the name of a tiger reserve in Andhra Pradesh. Question number 47. What is the only Ramsar site in the state of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏకైక రామ్సర్ సైట్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ పులకేటు లేక్. ఆప్షన్ బి కొల్లేరు లేక్. ఆప్షన్ సి కంబ పాండ్. ఆప్షన్ డి కరింగ లేక్. And the answer is option B. కొల్లేరు లేక్ is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏకైక రామ్సర్ సైటు కొల్లేరు లేక్, కొల్లేరు సరస్సు. Question number 48. Which district of Andhra Pradesh has the lowest percentage of tribal population?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో గిరిజన జనాభా అత్యల్ప శాతం ఉంది? ఆప్షన్ వెస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ బి బాపట్ల, ఆప్షన్ సి నెల్లూరు, ఆప్షన్ డి ప్రకాశం. And the answer is option A. West Godavari is a correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గిరిజన జనాభా అత్యల్ప శాతం ఉంది. Question number 49. Penna Ahobilam Hydro Power Project located in which district of Andhra Pradesh? పెన్నా అహోబిలం జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ కర్నూలు, ఆప్షన్ బి వైఎస్ఆర్ కడప, ఆప్షన్ సి చిత్తూరు, ఆప్షన్ డి అనంతపురం. And the answer is option B. Anantapuram is the correct answer. పెన్నా అహోబిలం జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది. Here comes the last question for this section, question number 50. The first wind power station in the state was set up at which of the following place? రాష్ట్రంలోని మొదటి పవన విద్యుత్ కేంద్రం కింది వాటిలో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది? ఆప్షన్ ఏ తిరుపతి, ఆప్షన్ బి మాచర్ల, ఆప్షన్ సి పెనుకొండ, ఆప్షన్ డి రామగిరి. And the answer is option D. Ramagiri is a correct answer. That's it for today's MCQs on Andhra Pradesh geography. All these questions were taken from previous year exam papers. If you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. And also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Thank you for watching.